go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in the lowly manger, our humble Christ was born, and brought us all salvation, the blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kapal ko din maimbardam. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare in room, and heaven is to see, and heaven is to see, and heaven is to see. He rules the world with truth and grace, and makes the nations true. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Hallelujah. Now it's Tamil. Kapal ko din maimbardam మరొకసారి. Hallelujah. ఉదయించే నేడు రక్షకుడు మనకు, రాజాధిరాజు మన ప్రభువు. ఉదయించే నేడు రక్షకుడు మనకు, రాజాధిరాజు మన ప్రభువు. ఆదరణీయ మరియమ్మ గర్భమంతున, ఇమ్మానుయేలనే ఈ నామమున. ఆదరణీయ మరియమ్మ గర్భమంతున, ఇమ్మానుయేలనే ఈ నామమున. రాజసుత
అదిగో అందరూ చెప్దాం. హల్లెలూయా. పండుగ చేద్దాం. క్రిస్మస్ తారా చాటాలి ప్రతి చోట ఈ శుభవార్త. రండి సంబరాలు చేద్దాం, కనుల విందుగా పండుగ చేద్దాం. పెరగాలి ఇంటిట క్రిస్మస్ తారా చాటాలి ప్రతి చోట ఈ శుభవార్త. హల్లెలూయా. బెత్లెహేములో నుండి సందడి. 1 2 3 go. బెత్లెహేములో నుండి సందడి, పశువుల పాకలోన సందడి, దూతలు వచ్చేనట సందడి, పాటలు పాడేనట సందడి. బెత్లెహేములోనంట సందడి, పశువుల పాకలోన సందడి, దూతలు వచ్చేనంట సందడి, పాటలు పాడేనంట సందడి. రారాజు పుట్టేనని సందడి, మహారాజు పుట్టేనని సందడి. రారాజు పుట్టేనని సందడి, మహారాజు పుట్టేనని సందడి. చేశారంట సందడి సందడి, చేయబోదాము సందడి. ఏ మాటలు చెప్తామా? చేశారంట సందడి సందడి, చేయబోదాము సందడి సందడి. चले जाना है दूर से दूर तक. चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, प्यारा प्यारा नाम. चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, प्यारा प्यारा नाम. जिस नाम से हमको, हालेलुया. जिस नाम से हमको शांति मिली, ओ जिस नाम से हमको ओ जिस नाम से हमको शांति, what a wonderful name. वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम. चले जाना है दूर से दूर तक दूर से दूर तक, लेके यीशु का लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, प्यारा प्यारा मरक से चलते जाना है. चले जाना है. Brother, चलते let's go. से दूर तक, Let's take the word of God. यीशु का प्यारा प्यारा नाम, प्यारा प्यारा नाम, प्यारा प्यारा नाम, प्यारा प्यारा नाम. Hallelujah. We wish you. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry, Hallelujah. we wish you a Merry Christmas. And a happy new year. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రాలు. నేను పాస్టర్ రత్న మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ. ఈ క్రిస్మస్ రోజున మీ అందరికీ కూడా ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ తరపున, మా కుటుంబం తరపున మేరీ క్రిస్మస్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. మనం 2024 సంవత్సరం క్రిస్మస్ రోజుకి వచ్చేసాము. దేవాది దేవుడు మనల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచి ఆయన సువార్తను ప్రకటించడానికి, అలాగే ఆయన చేసిన కార్యాలు మనం ఈ భూ ప్రపంచంలో చేయటానికి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి, ఆయుష్ను బట్టి, అలాగే ఆయన పరలోక రాజ్యం దీవెనలు బట్టి దేవాది దేవునికి స్తోత్రాలు.
I bless you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth for giving us this opportunity and also allowing us to preach His word and reaching out to this word to many people, many souls who is living in darkness, who is not knowing about Jesus Christ. Through Praise God Ministry, there are so many thousands of souls who receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Glory to God. Now let us see today's word of God. ఈ రోజున వాక్యాన్ని దేవాది దేవుని యొక్క జన్మదినాన మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. యెషయా గ్రంథము 52వ అధ్యాయము 7వ వచనము. సువార్త ప్రకటించుచు, సమాధానము చాటించుచు, సువర్తమానము ప్రకటించుచు, రక్షణ సమాచారము ప్రచురించు వారి పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పుచున్న వాని పాదములు పర్వతముల మీద ఎంతో సుందరములై ఉన్నవి. Isaiah chapter 52 verse 7. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. దేవాది దేవునికి స్తోత్రాలు. ఈ రోజున మనం చూస్తుంటే యేసయ్య పుట్టుక దినము సువార్త ఏంటి మనం చూస్తూ ఉంటుంటే సువార్త మంచి వాక్యం కదా, మంచి మాటలు. ఎవరి గురించి మంచి మాటలు? దేవాది దేవుడే, ఆయన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు, సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడు, సర్వాధికారి అయిన దేవుడు. ఆయన మన పాపాల కోసం, మన శాపాలను తీసివేయడానికి, మనల్ని తిరిగి దేవునికి దగ్గరగా చేయటానికి ఆయనే సువర్తమానం తీసుకొని వాక్యమై ఉన్న దేవుడు కన్యక గర్భంలో జన్మించి ఏ పాపము లేకుండా ఆయన జీవించి, అలాగే ఆయన మంచి మాటలు పరలోక రాజ్యం నుంచి తీసుకొచ్చిన మాటల్ని మనందరికీ తెలియజేసి, ఆ మాటల ద్వారా దేవాది దేవుడు మనల్ని విశ్వాసంలోకి తీసుకొని వచ్చి, ఆ విశ్వాసం ద్వారా నీవు రక్షణ పొంది, నీ రక్షణలో దేవాది దేవుడు మన ప్రతి పాపాన్ని, శాపాన్ని, దోషాన్ని కడిగివేసి, ఏ పాపాలైతే దేవునికి మనకి దూరంగా ఉంచినాయో మళ్ళీ తిరిగి దేవుని సన్నిధానానికి రావడానికి యేసయ్యే మార్గము, సత్యము, జీవం అని మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాము. దేవునికి స్తోత్రాలు. సో ఆన్ దిస్ క్రిస్మస్ డే గాడ్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ పాదాలు మనల్ని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాయి. బైబిల్ గ్రంథంలో పాదాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. చూడండి, దేవాది దేవుడు ఆయన పాదంతో ఆ యొక్క సాతాను తలను చితగొడతాడని మనం ఆదికాండం 3:15లోనే నేర్చుకున్నాము. జెనసిస్ 3:15-19 when we read the word of God, it says under his feet that he is going to crush the enemy అని ఉంది. యేసయ్య భూమి మీదకి వచ్చి ఆయన జన్మించిందే మనకి రక్షణ కలుగు చేయటానికి, అలాగే ఈ యొక్క సాతాన్ని ఓడించటానికి ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి సాతాను తన పాదం కింద పెట్టేసి ఆ విజయాన్ని ఈ రోజున నీకు నాకు అనుగ్రహించారు. దేవునికి స్తోత్రాలు. అలాగే అబ్రహాం గారితో అంటారు, ఆదికాండం 13 నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటుంటే, ఎక్కడెక్కడైతే నీ పాదాన్ని మోపుతావో ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా నేను నీకు, నీ పిల్లలకి స్వాస్థ్యంగా ఇస్తానన్నారు. ఈ రోజున మనం స్వార్థం తీసుకొని వెళ్ళే పాదాలు ఎంత సుందరమైనవి అని అంటారు. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ ద ఫీట్ దట్ విచ్ క్యారీస్ ద గాస్పుల్. వై దే ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్? బికాస్ యు ఆర్ క్యారింగ్ ద గుడ్ న్యూస్. పీపుల్ హూ ఆల్ ఆర్ ఇన్ డిప్రెషన్స్, డిస్కరేజ్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో పీపుల్ హూ ఆర్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్, యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ద గుడ్ న్యూస్ టు దెమ్ అండ్ యు ఆర్ గివింగ్ త్రూ దిస్ గుడ్ న్యూస్ ద లైట్ ఇన్ టు దేర్ హార్ట్స్. దే ఆర్ receiving the light, and in this light they are receiving the life. That's what in John chapter 1 verses 1-4 it explains to us. దేవాది దేవుడు అంటున్నారు, ఈ యొక్క సువార్తను మనం తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఈ పాదాలు ఎంత సుందరమైనవి అంటే, చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళకి, నిరీక్షణ లేని వారికి, పాపంలో ఉన్న వారికి, అంధకార శక్తులతో పీడింపబడిన వారికి, ఇంకా ఎలాంటి నిరీక్షణ నాకు లేదు, ఎలాంటి హోప్ నాకు లేదని బాధలో, చింతలో, మరణానికి దగ్గరగా ఉన్న వారందరి కోసం యేసయ్య వచ్చారు. ఎప్పుడైతే ఈ స్వార్థ మనం అందిస్తామో, ఈ సువార్త ద్వారా, ఈ మాటల ద్వారా ఎవరైతే విశ్వాసులు వారి హృదయాన్ని తెరుస్తారో వారి హృదయంలోకి మనం ఈ యొక్క వెలుగును ప్రకాశింపజేసి ఆ వెలుగులో దేవుని యొక్క నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఎంత అద్భుతం కదా! మనకు విడిపోయి దేవునితో దూరం అయిపోయిన జీవితాల్ని మళ్ళీ తిరిగి ఎంత చక్కగా యేసయ్య సువార్త ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి మనం దేవుని పాదాల దగ్గరికి రావడానికి, ఆయన సన్నిధానానికి రావడానికి, ఆయన్ని ఆరాధించడానికి, స్తుతించడానికి, ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన యొక్క ఆత్మతో మనం సీల్ చేయబట్టానికి యేసయ్యే కారణము. యేసయ్య బర్త్, ఆయన యొక్క జననమే కారణమని మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. దేవునికి స్తోత్రాలు. అలాగే మనం చూస్తుంటే యెహోషువతో దేవుడు అంటారు, యెహోషువ 1వ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు మోషే గారు మరణించారు, కానీ
ఎలాగైతే నేను మోషేతో ఉన్నానో అలాగే నేను నీతో ఉండి నువ్వు వేసే ప్రతి ప్రాంతం కూడా ఎక్కడికెక్కడికైతే నువ్వు వెళ్తావో ఆ ప్రాంతాలన్నీ నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను అని అన్నారు. అలాగే ఈ రోజున నువ్వు నేను సువార్తను పట్టుకొని మనం వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే కఠినమైన పనులు, ఎక్కడైతే కష్టమైన పనులతో ఉంటాయో లేదా కష్టమైన జీవితాలతో ఉన్నాయో ఈ యొక్క శాంతిని సమాధానాన్ని మనం తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు వారి జీవితాల్లో ఎంతో వెలుగును ప్రకాశింపజేసేవారిగా మనం ఉంటాము. 2 కొరింథీయులు 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనం చూస్తుంటే సాతానుడు దేవుని యొక్క విశ్వాసంలోకి రాకుండా అంధకారంతో ప్రజల యొక్క హృదయాలను మూసివేశారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవునిలో విశ్వాసంలోకి రాలేదు కాబట్టి ఆ వెలుగును ఆయనే దేవుని కుమారుడని, ఆయన దేవుని కుమారుడిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చారనే నిజాన్ని గ్రహించలేకపోయారంట. కానీ 2 కొరింథీయులు 4:6లో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే ఎవరైతే దేవుని యొక్క మాటకు లోబడ్డారో వారి హృదయాల్లో దేవాది దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ వెలుగును వారిలో ప్రకాశింపజేసి మన ఆత్మను దేవుని ఆత్మతో ఐక్యపరిచారని మనం చూస్తున్నాము. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ బ్రిడ్జ్ గాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ బిల్ట్ ఫర్ అస్. దేవాది దేవునికి స్తోత్రాలు. మళ్ళీ ఇక్కడ అంటా ఉన్నారు చూడండి, పాదాలు మరొకసారి మనం చూస్తుంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మేరీ, మనకు తెలుసు కదా, యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తుంటే మేరీ వాష్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఫీట్ అని ఉంటుంది. మేరీ యేసు ప్రభు యొక్క పాదాలని కడిగినప్పుడు ఆయన అంటా ఉన్నారు, అందరూ గొనుక్కున్నారు, సణుక్కున్నారు, ఎందుకు ఈమె ఇంత విలువైన అత్తర్ని ఆయన పాదాల మీద వేసి వేస్ట్ చేసేసింది. ఇదే మనం ఈ అత్తర్ని అమ్మితే 300 దీనార్ల దాకా వస్తాయి. ఆ రోజుల్లో 300 దీనార్లు దాకా వస్తుంది. 300 దీనార్ల వరకు మనకు వస్తాయి కదా, అవి పేదలకు ఇవ్వచ్చు కదా అన్నప్పుడు దేవాది దేవుడు అన్నారు, ఈమె చేసిన పని మంచిదే. ఈ పనిని ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. ఎవరైతే సువార్తని వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉంటారో వారందరూ కూడా మెమోరియల్గా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారన్నారు. దాని తర్వాత మనం చూస్తుంటే యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలో 12లో మేరీ దేవుని పాదాలు గడిగింది. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలో వెన్ వి సీ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాష్డ్ డిసైపుల్స్ ఫీట్ అని ఉంటుంది. యేసయ్యే తనను తాను తగ్గించుకొని పాపులమైన మన పాదాలు లేదా శిష్యుల పాదాలని ఆయన కడిగినట్టు చూస్తున్నారు. యోహాను సువార్త 13:34-35లో వెన్ వి రీడ్ దట్ జాన్ చాప్టర్ 12 we see that Mary washed Jesus Christ's feet and he said that she is going to be a memorial to people who ever reach the word of God. And also in John chapter 13 verses 34-35 when we see Jesus washed his disciples' feet, he said, what I am doing to you, you go and do likewise to others. Oh my God, he is teaching us how to humble ourselves, how to reach out to people, that how to put yourself down and then lift up others. That is what the సువార్త ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ఇతరులు మనం హెచ్చించినప్పుడు దేవాది దేవుడు, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తారు. కాబట్టి ఆయన అన్నారు, ఇదిగో నీకు ఒక నూతన ఆజ్ఞను నేను ఇస్తున్నాను. అదేంటంటే నా ప్రేమను మీరు పంచిపెట్టండి. నేను ఏ పనులు చేశానో మీరు అవి చేయండి, నా ప్రేమను పంచిపెట్టండి. ఆ ప్రేమ అనేది నీ పొరుగువారిని నువ్వు ప్రేమించాలి, నీ దేవుని నువ్వు ప్రేమించాలి అన్నారు. యేసయ్య ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఒక కన్యక గర్భంలో ఆయన జన్మించి నీ కోసం నా కోసం ఆయన మనిషి రూపాన్ని తీసుకొని ప్రపంచ మానవాళి చేసిన ప్రతి పాపాన్ని ఆయన సిలువలో మోసి ప్రతి ఒక్కరు 2 కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయం మనం 17-21 వరకు చదివినప్పుడు he knew no sin but he carried the entire world's sins upon him. సో ఆయన మీద ప్రతి పాపాన్ని భారాన్ని ఆయన మోసి తిరిగి ఆయన నీతిని మనలో ఉంచడానికి మనలో ఉన్న పాపాలని ఆయన మోసి విశ్వాసులు యేసు ప్రభు నువ్వు అనుగ్రహించినప్పుడు ఆయన అంటా ఉన్నారు 17 నుంచి మనం చూస్తుంటే ఆయన వచ్చింది మనల్ని దేవునితో సమాధానపరచడానికి. ఈ సమాధానపరిచిన ప్రజలందరూ కూడా, దేవుని బిడ్డలందరూ కూడా, విశ్వాసులందరూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి మీరు సమాధాన పరిచర్య చేయాలని దేవుడు మనకి చెప్పారు. దేవునికి స్తోత్రాలు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ లైక్ ఏ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ టు హియర్. అలాగే మనకి ఈ శాంతి సమాధానం మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యేసయ్య అన్నారు యోహాను సువార్త 14:27లో, జాన్ చాప్టర్ 14:27 he says, పీస్ ఐ గివ్ యూ, మై పీస్ ఐ గివ్ యూ. శాంతిని నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను, నా శాంతిని నేను మీకు ఇస్తాను. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న శాంతి కాదు కానీ నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తానన్నారు. అలాగే యెషయా గ్రంథం మనం ఒక్కసారి 53వ అధ్యాయము 5వ వచనం మనం చదివినప్పుడు వండర్ఫుల్ వర్స్ ఈజ్ దేర్. చూడండి, 5వ వచనంలో మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలుగొట్టబడెను, మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత కలుగుచున్నది. ఎందుకంటే మనందరం కూడా గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతిమి, మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను. యెహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపెను.
సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే చూడండి, మనకి కావలసిన శాంతి, దేవునితో సమాధాన పడగల ఆ యొక్క శాంతి కేవలము క్రీస్తు ద్వారానే మనం పొందుతాము. అందుకే క్రీస్తుకి సమాధానకర్త అనే పేరు కూడా మనము యెషయా గ్రంథం 9:6లో చూస్తాము. మన దోషాలన్నిటిని కూడా యేసు ప్రభు మీద వేశారు. ఆయన తిన్న దెబ్బలతో మనకి స్వస్థత ఉంది. నీకు రక్షణలో నువ్వు ఏదైతే సాతాను చేతిలో పోగొట్టుకున్నావో చూడండి, మనకి యోహాను సువార్త 8:44లో, అలాగే యోహాను సువార్త 10:10లో, ద థీఫ్ కమ్స్ టు స్టీల్, డెస్ట్రాయ్ అండ్ కిల్ అని ఉంటుంది. దొంగతనం చేయటానికి, నాశనం చేయటానికి, హత్య చేయటానికి వస్తాడు అని ఉంటాయి. కానీ యేసయ్య వచ్చింది, హీ కేమ్ టు గివ్ అస్ ద అబండెంట్ లైఫ్. ద లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్, ద ఎటర్నల్ లైఫ్. మనం ఏ జీవితాన్ని అయితే దేవుని దగ్గర మనం పోగొట్టుకున్నామో పాపంలో, మళ్ళీ తిరిగి మనకి నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి యేసయ్య భూమి మీదకి వచ్చారు. కాబట్టి మన దోషాలు, మన పాపాలన్నింటినీ ఆయన భరించి, ఆయన మోసి, ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి 3వ దినాన లేచి ఆయన ఆ యొక్క మరణాన్ని ఓడించి, ఈరోజు మనం కొలసీల పత్రిక 2:14-15లో చూస్తే, హీ క్యారీడ్ ఆల్, హీ మేడ్ ఎ స్పెక్టికల్ ఆఫ్ ఎనిమీ. ఆ యొక్క సాతాన్ని బాహాటంగా ఆయన ఓడించేసి ఆయన మరణాన్ని ఓడించినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ యొక్క సువార్తను తీసుకువెళ్ళే పాదాలు చూడండి. మీ అందరికీ తెలుసు, 30 సంవత్సరాల క్రితం మేము కువైట్ నుంచి అమెరికాకు వెళ్ళాము. తిరిగి అమెరికా నుంచి దేవాది దేవుడు అక్కడ నాకు ఆయన దర్శనాలు ఇచ్చి వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి, ఏ మాత్రము దేవుని గురించి తెలియని నాకు ఆయన గురించి, ఆయన బాస్టన్లో మేము ఉన్న ఆ ఇంటిలో నాకు దర్శనం ఇచ్చి, ఒక్కసారి కాదు ఎన్నోసార్లు, దగ్గర 7 సార్లు, 2 సంవత్సరాల్లో 7 సార్లు నాకు దేవుని యొక్క దర్శనాలు నేను చూసి, ఆ టైంలో దేవుని గురించి నాకు అంతగా తెలియపోయినా కానీ కొంతమంది సిలోన్ పెంతెకోస్త్ పాస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు వచ్చిన దర్శనాలు వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపడి, దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, దేవుడు నిన్ను ఒక పిలుపుతో, ఒక తలంపుతో పిలుస్తున్నారు, దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యాన్ని చేయటానికి ఉన్నారు, నిన్ను ఆయన సేవ కోసం, పరిచర్య కోసం పిలుస్తున్నారు, ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా దేవుడు నీకు రాసి చూపించారు 7 దర్శనాల్లో. కాబట్టి అనేసి దాని తర్వాత నేను వెంటనే సేవలోకి రాలేదు. నాకు తెలియదు సేవ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఎలాగ చేయాలో తెలియదు, కానీ దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆశ, తపన ఉంది. ఏ దేవుడైతే నా దగ్గరకు వచ్చి దర్శనాలు ఇచ్చి ఆయన మాటల ద్వారా, అలాగే ఆయన హస్తంతో నన్ను నడిపిస్తున్నారో, ఆ జీవం కలిగిన దేవుని నేను తెలుసుకుంటానికి బైబిల్ చదవటం మొదలేశాను. ఆ చదవటం బైబిల్ అంతా కూడా ఎంతగా చదువుతూ ఉంటే అంతగా దేవుల్లో మనం ఎదగటానికి దేవుడు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. బైబిల్ చదివిన తర్వాత 8 సంవత్సరాలు నేను థియాలజీ చేశాను. US స్కూల్స్లో థియాలజీ చేశాను 8 సంవత్సరాలు. దాని తర్వాత నేను ఒక చిన్న ప్రేయర్ గ్రూప్గా 24 సంవత్సరాల క్రితం మేము చిన్న ఇంటిలో గృహంలో 7 మందితో స్టార్ట్ చేసిన ప్రార్థన, జస్ట్ కేవలం ప్రార్థన చేసుకుందాం అని మొదలేసాము. ఆ ప్రార్థన కొన్ని వేల మందికి, కొన్ని లక్షల మందిని రక్షణలోకి రావడానికి ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీగా కువైట్ దేశంలో దేవాది దేవుడు యథార్థమైన సేవని, మంచి సేవని ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తూ, మార్కు సువార్త 16:16-20 వరకు చూస్తే, ఎవరైతే ఉన్న వాక్యాన్ని ఉన్నదిగట్టుగా చెప్తారో దాని ద్వారా ఆశ్చర్య కార్యాలు, అద్భుత కార్యాలు చేసి ఆ వాక్యాన్ని కన్ఫామ్ చేసి దేవుని యొక్క మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ ఈ స్పిరిట్, దేవాది దేవుని యొక్క ఆత్మీయ ఫలాల్ని మన మధ్యలో ఆయన బయలుపరుస్తారు. అదే మేము ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీలో చూస్తూ ఉన్నాము కువైట్ దేశంలో. దేవునికి స్తోత్రాలు. 24 సంవత్సరాలు కూడా ఎంతోమంది నిస్సహాయాలుగా ఉన్నవారు, అవసరాల్లో ఉన్నవారు, బలహీనంగా ఉన్నవారు, త్రోవ తప్పిన వారు, పడిపోయిన వారిని దేవుని ప్రేమలో వాళ్ళని లేపుతూ వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి దేవుని సన్నిధానానికి తీసుకొని వచ్చి ఐక్యతలో, అన్యోన్యతలో, ప్రేమలో ఈ యొక్క సువార్త చాటిస్తూ ఒక గొప్ప మినిస్ట్రీగా, ఒక గొప్ప పరిచర్యగా దేవుడు మాకు సహాయం చేశారు. సో సువార్తను చాటించడానికి దేవాది దేవుడు మా పాదాలని బాస్టన్ నుంచి, అమెరికా దేశం నుంచి కువైట్ దేశాన్ని తీసుకొని వచ్చి, ఇక్కడ నుంచి ఎన్నో దేశాలు ఎక్కడికి వెళ్ళి దేవుని సువార్త చెప్పినా కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని వాక్యానికి లోబడి దేవుని యొక్క ప్రేమలో వాళ్ళు పాలు పొందేవారుగా ఉన్నారు. దేవాది దేవునికి స్తోత్రాలు. సో సువార్తను తీసుకెళ్లే పాదాలు అవి ఎంతో అందమైనవి, మృదువైనవి, దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడి. మరి నీ పాదాలు ఒకే చోట ఉంచొద్దు, ఒకే చోట కూర్చోవద్దు. ఈ రోజు నుంచి మనం డిసైడ్ చేసుకుందాము, మనకి తెలిసిన సువార్తని లేదా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని, మంచి వాక్యాన్ని నలుగురితో పంచుకుందాము. దేవుని యొక్క జననము, మరణము, పునరుద్ధానము, ఆయన మళ్ళా తిరిగి రాబోతున్నారని, ఆయన మన హృదయాల్లో జన్మిస్తేనే అది క్రిస్మస్ పండుగ అవుతుందని, ఇది ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో ఆ వెలుగు, ఆ యొక్క రక్షణ తార మన హృదయాల్లో వెలగాలని మనందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాము. మనందరం కూడా ఆ పరిచర్యలో పాల్పొందుదాము. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్. మేరీ క్రిస్మస్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం.
స్తోత్రం 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 మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి. అవును నాయనా ప్రభా, ఇదిగో నాయనా మీ సువార్తను, మీ వాక్యాన్ని మేము మాట్లాడేటప్పుడు నాయనా అందులో జీవం నాయనా. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ లైఫ్ లార్డ్ ఫాదర్ గాడ్. ఇట్ హ్యాస్ ఎటర్నల్ లైఫ్ లార్డ్ ఫాదర్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇంప్యూటింగ్ యువర్ రైచియస్నెస్ ఇన్ టు అస్. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ సెపరేటింగ్ అస్ లార్డ్ ఫాదర్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ choosing us, Lord Father God, as your servants, Lord Father God. I thank you, Lord Father God. You gave me the ability, Lord Father God, to speak your word, Lord Father God. పరలోక రాజ్య జ్ఞానాన్ని మీ ఆత్మ ద్వారా, అసాధారణమైన మీ జ్ఞానాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఆయన, మీ సువార్త మేము మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ప్రభా, మీ ఆత్మతో ప్రతి ఒక్కరిని స్పందింపజేసిన ఆయన తండ్రి, ప్రతి బంధకాల నుండి ప్రజలు విడుదల కలుగజేసిన ఆయన, మీ వెలుగును మా మీద వారి మీద ప్రకాశింపజేసిన ఆయన, మా చుట్టూ మీ కంచె నుంచిన ఆయన, మా హృదయాల్లో మీరు జన్మించిన ఆయన ప్రభా, ఈ రోజున లోకరక్షకుడిగా ఇమ్మాన్యుయల్గా జన్మించిన మా దేవుడు, మా క్రీస్తు మా హృదయాల్లో ఉన్నారని, మాలో ఉన్నవారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాటిలన్నిటికంటే ఎంతో గొప్పవారని తండ్రి ప్రభా, మీరు వచ్చిందే మాకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి, అబండెన్స్ లైఫ్ని ఇవ్వడానికి వచ్చానని మీ వాక్యాల ద్వారా తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని బలపరిచి స్థిరపరిచిన ఆయన ప్రభా, ఈ రోజు నాయన మీ వాక్యాన్ని మాట్లాడుకునేటప్పుడు అందులో ఉన్న ఆనందము సంతోషంతో నాయన ప్రభా ఎంతోమంది ఈరోజు క్రిస్మస్ పండుగ జరుపుకుంటానికి నాయన, మీ జన్మదినాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటానికి నాయన, అలాగే ఈ సువార్తని ఎంతోమందికి తెలియని వారికి నాయన, ఇంకా చీకట్లో ఉన్న వారికి నాయన, అజ్ఞానులుగా ఉన్న వారికి నాయన ప్రభా ఈ వాక్యాన్ని అందించడానికి మీరు చూపిస్తున్న కృపను బట్టి, వారి మీద మీకున్న ప్రేమను బట్టి నాయన ప్రభా, మీ క్షమాపణను బట్టి మీ పాదాలకు స్తోత్రాలైనా. ఇంకా ఎంతో మంది నాయన ప్రభా ఈ వాక్యం ద్వారా నాయన మిమ్మల్ని తెలుసుకుంటానికి, మీ బిడ్డలుగా జీవించడానికి, మీ జీవ గ్రంథంలో వారి పేర్లు వ్రాయబడటానికి మీరు కృప చూపించిన ఆయన ప్రభా. అలాగే ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ నాయన, మా కుటుంబాలు నాయన, మాకున్న సమస్తాన్ని నాయన ప్రభా మీరు అనుగ్రహించిన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మీ పరిశుద్ధ రక్తంతో ప్రోక్షించిన ఆయన మరొకసారి నాయన ప్రభా, మీరు ఇచ్చిన ఈ క్రిస్మస్ పండుగను బట్టి మా కోసమే ద రీజన్ లార్డ్ ఫాదర్ గాడ్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద క్రిస్మస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ లార్డ్ ఫాదర్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ ఎర్త్ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ రిడీమింగ్ అస్ లార్డ్ ఫాదర్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ sanctifying us Lord, consecrating us Lord Father God, separating us Lord Father God, making us as a holy priest Lord Father God. And thank you for this message Lord. We bless you Lord Jesus Christ of Nazareth. Thank you Jesus. I ask in the mighty name of my Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. Amen. Merry Christmas and a Happy New Year. మనకి ఈ యొక్క 2024 సంవత్సరం వరకు దేవాది దేవుడు అద్భుతంగా ఇంకా సజీవుల లెక్కలో నుంచి కాచి కాపాడి మనల్ని, మన కుటుంబాలని ఆయన పోషిస్తూ, దేవుడు చూపించిన ఆ యొక్క కృపను బట్టి, సహాయాన్ని బట్టి, దీవెనను బట్టి దేవాది దేవునికి స్తోత్రాలు. అలాగే ఈ యొక్క లైవ్ స్ట్రీమ్లో చూస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ తరపున, మా కుటుంబం తరపున మీ అందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. మేరీ క్రిస్మస్ అండ్ ఎ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. Merry Christmas, we wish you a Merry Hallelujah. Christmas, we wish you a